காலையிலும் மாலையிலும் நம் இயேசு ராஜாவுக்கு ஆராதனை சொல்லி பாடலை ராஜாவுக்கே ஆராதனை. ஆமென். ஹalleluya. ஆகையால் இப்பொழுது ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. ஆமென். ஏனென்றால் இயேசு செய்த நன்மைகளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மறவாதபடிக்கு நாம் நன்மை செய்து கொண்டே நன்றி சொல்லிக் கொண்டே வாழ வேண்டும். ஆமென். ஆகையால் இந்த பாடலை பாடி நாம் துதிப்போமா. It's a
Jesus, நம் ஆண்டவருக்கு எப்பவுமே முழு உள்ளத்தோடு அவருக்கு நன்றி செலுத்த அவர் நம் குற்றங்களை எல்லாம் மன்னித்து படுகொலியில் இருந்து நம்மை மீட்டெடுத்து நம்முடைய ஜீவனையும் அவர் மீட்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆகையால் நம் யாரும் கண்களை மூடி இப்பொழுது நம் திருச்சபைகளுக்காக நம்முடைய இந்திய நாட்டுக்காக இப்பொழுது பாரத்தோடு நம்ம ஜெபிப்போமாக. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for this new and fresh morning that you have given into our hands, Lord Yes, Jesus. Father Jesus. Thank you for the presence of daylight that we are able to vision, Lord Jesus. Amen. Thank you for the life that you have given us today, Lord Yes, Jesus. Help us to glorify your holy name, Lord Father. Amen. Help us to praise you and glorify your only begotten name, Lord Jesus. Yes, We Jesus. praise you, Lord Father. Yes, We Lord. give into your hands all our hearts and minds, Lord Jesus. Yes, Master. Bless them and we purify our thoughts, Lord Jesus. Yes, God. We place into your hands our whole church, Lord Father. Yes, Father. Bless them, Lord Father. Bless You them, deliver Lord. them from all kinds of evil disasters, Lord Amen. Jesus. We pray for our Pope, Lord Jesus. Yes, All our cardinals, Lord Father, and all Amen. our archbishops, Lord Jesus. Yes, We Lord. give them the knowledge of how to lead everyone into a spiritual life, Lord Jesus. Yes, Jesus. You execute your plan through them, Lord Amen. Father. Amen. We pray for all our priests and nuns, Lord Jesus. Amen. We pray for all our evangelists and prophets and missionaries, Lord Jesus. Amen. As they are doing your work, Lord Father. Amen. As they are proclaiming your word, Lord Jesus. Yes, You Jesus. strengthen them by your Holy Spirit, Lord. Amen. And you keep them safe wherever they go, Lord Jesus. Yes, We Jesus. pray for our Indian country, Lord Jesus. Amen. Bless all our states, Lord Father. Yes, Father. We pray for our president, our prime minister, and all our chief ministers, Lord Jesus. Yes, You Jesus. give them the knowledge, Lord Father. Amen. You give them the peace of mind, Lord Jesus. Yes, Father. As we are all shattered under this economic, Lord Yes, Jesus. Father God, As Jesus. all the Indian economy is going down, Yes, Lord Lord Jesus. We Jesus. pray for our Indian economy to Yes, rise, Lord, to Father. rise up, Lord Father. You lift us up like an eagle, Lord Jesus. Amen. You pour out your precious blood unto each and every working person in Yes, India, Father Lord Jesus. We pray for all the states from top to bottom, east and west, Lord Yes, Jesus. Lord. You bless, keep them safe from all kind of disasters and distractions, Lord Jesus. Amen. We especially place into your hands South India, Lord Jesus. Amen. Especially Tamil Nadu, Kerala and West Bengal regions, Lord Jesus. Yes, We Jesus. pray for all those places, Lord Father, Amen. as there are a lot of cyclones and storms coming arising from the sea, Lord Jesus. Yes, You Jesus. calm down the seas, Lord Father. Amen. There will be no cyclones disturbing the land, Lord Jesus. Yes, You Father. calm down the water surfaces, Lord Father. Amen. We pray for all the people who lost their near and dear ones Yes, during this Lord. pandemic and the cyclone, Lord Yes, Jesus. Jesus. Give them all rest in peace, Lord Father. Amen. And you support their families, Lord Jesus. Yes, We God. pray for all the Indian people, Lord Jesus. Yes, You God. bring them closer to your heart, Lord Yes, Jesus. Father They Jesus. are all your children, Lord Master. Amen. Bring Amen. them all from their sins and make them, wash them by your blood, Lord Jesus. Yes, I Lord. ask in prayer in the name of Jesus. Amen. ஆமென் ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசுவே, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது இரண்டாவது செப குறிப்பானது உன்னதமான இறைவாக்குக்காக நம்ம செபிக்க வேண்டும். இறைவாக்கு நம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்துக்கு, ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் அது மிகுந்த பலப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையாய் இருப்பது. ஆகையால் இப்பொழுது நாம் யாரும் கண்களை மூடி இறைவாக்குக்காக நம்ம செபிப்போமாக. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. நன்றி தகப்பனே. சப்பா இந்த உன்னதமான நேரத்துல தகப்பனே ஒவ்வொருத்தரும் பாதத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். முழுமையாக ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவா. Yes, உங்க பாதங்களை கழுவி தகப்பனே இந்த நேரத்துல உங்க சமூகத்துல வந்து நிற்கிறோம் தகப்பனே. Yes, Jesus. இல்ல நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீரா? ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. சப்பா விசேஷமாக தகப்பனே இந்த நேரத்துல சப்பா தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. Yes, Father. தொடும் ஆண்டவரே. You pour out your strength, Lord Pour out Jesus. your strength, You Lord. give them the strength, Lord. Remove all the Yes, darkness in Jesus. their life, Lord Jesus. Amen. Pour out your light, Lord Jesus. Pour out your showers of blessing abundantly upon your people, Lord Jesus. Yes, God. தாகத்தோடு ஏக்கத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்களே தகப்பனே. Amen. அந்த ஜனங்களை நீங்க தொழுவீராக தகப்பனே. Yes, Father. சபாயை நீங்க அவங்க ஆராய்ந்து பாரும் ஆண்டவரே. Amen. அவங்க உள்ளத்துல என்ன இருக்குதோ தகப்பனே. எந்த வேதனைகள், சோதனைகள், நெருக்கடியில் அவங்க வாழ்ந்திருந்தாலும் தகப்பனே. Yes, Lord. எனக்கு அவங்க எல்லா துக்கங்கள் சந்தோஷமா மாற்றும் மாறட்டும் ஆண்டவரே. Yes, Father. Lord Jesus, you give them the happiness than the sorrows, Lord Yes, Jesus. Father. You take out everything, Lord. எந்த கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு நெருக்கடியில இந்த Yes, நேரத்துல இருந்தாலும் Jesus. தகப்பனே. Amen. You deliver them, Lord Jesus. If they are Deliver everything. Yes, Lord Amen. Jesus, if they're suffering from
from the sick or any disability, Lord Jesus. Amen. Please heal them, Lord. Heal them Heal right everyone. now, Lord Amen. Jesus. Heal them by your blood, Lord Jesus. Yes, Father. Heal them by your word, Lord Amen. Jesus. Hallelujah. As they're eagerly waiting for your word, Lord Yes, Jesus. You Jesus. bless them abundantly bless each again and and everyone. again, Lord Amen. Jesus. There's a point that there's a விசேஷமாக தகப்பனே Amen. மெசேஜரை நீங்க தொடுவீராக To do தகப்பனே. money. You Yes, speak Lord. through him, You Lord speak Jesus. through him, As Lord he's going to Jesus. share the word of God Amen. today, Lord. Yes, Let Lord. that word of God go and touch deep inside the heart of Every heart of Lord, people. and penetrate Amen. deep inside the heart of all the people who are Yes, watching God. this Yes, channel, Lord. Jesus. Let that be the double blessing for them, Lord Jesus, Amen. and to their family, Lord. Yes, Lord. ஏசப்பா, எந்த வழியில அவங்க போனாலும் உம்முடைய வழியில மாற்றமேறி நீங்க ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் நீங்க ஆசீர்வதியும் Yes, Lord Jesus. ஏசப்பா, நல்லபடியா நீங்க ஆசீர்வதித்து தகப்பனே Amen. உண்மையா செய்யும் ஏசப்பா. Amen. Everything I surrender into your mighty hands, Lord Jesus. I close my prayer to Jesus Christ, Lord. Amen. ஆமென் ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசுவே, உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது நாம் யாவரும் உன்னதமான இறைவாக்கை நாம் கேட்போமாக. இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பெயரால் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். இன்று இந்த காலை நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் தின திருப்பலி வாசகம் என்ற தியான தலைப்பில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய கடவுள் நாம் அனைவரோடும் பல உண்மையின் நிகழ்வுகள், பழைய ஏற்பாட்டு நூல்களில் இருக்கின்ற வாக்குகள் எப்படி புதிய ஏற்பாட்டு நூல்களில் நிறைவேறுகின்றன என்பதை இன்றைய நற்செய்தி மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லவிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த காலை நேரத்தில் இறைவாக்குகளை தியானிப்போமாக. இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் நமக்கு என்ன சொல்லுகின்றன என்று பார்க்கும்போது, ஆண்டவர் இன்றைய நற்செய்தி மத்தேயு நற்செய்தி 17ஆம் அதிகாரத்தில் இறைவாக்குகள் 10 முதல் 13 வரை உள்ள வாக்கியங்களில் இவ்வாறு சொல்லுகின்றார். என்ன உரைக்கிறார் பாருங்க. அப்போது சீடர்கள் அவரிடம், எலியாதான் முதலில் வரவேண்டும் என்று மறைநூல் அறிஞர்கள் கூறியிருக்கிறார்களே, அது எப்படி என்று கேட்டார்கள். சீடர்கள் இயேசுவிடம் கேட்கின்றார்கள், எலியா முதலில் வருவார் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்களே, அப்படி இருக்க இதற்கு என்ன விளக்கம் என்று கேட்கிறார்கள். அவர் மறுமொழியாக, எலியா வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்படுத்த போகிறார் என்று கூறுவது உண்மையே. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க, எலியா வந்து எல்லாவற்றையும் சரிப்படுத்துவார் என்று சொன்னது உண்மையே. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன், எலியா ஏற்கனவே வந்து விட்டார். என் நண்பரே மக்களே, எலியா ஏற்கனவே வந்து விட்டார். இன்றைய வாக்கு எவ்வாறு இருக்கின்றது பாருங்க. எலியா வருவார் என்ற செய்தி ஏன் சொல்லப்பட்டது? உலகத்திலே இயேசு ஆண்டவர் பிறப்பதற்கு முன்னதாக பல மனிதர்கள் பிறந்தார்கள். ஆனால் எலியாவை மட்டும் குறிப்பிட காரணம் என்ன? அவ்வாறு எலியா யார்? அவர் எப்படிப்பட்டவர்? அவர் ஏன் திரும்ப வர வேண்டும்? மனித பிறப்பிலே ஒருமுறைதான் மனிதனுக்கு பிறப்பு, ஒருமுறைதான் இறப்பு என்று அறிந்திருக்கும் போது, ஆனால் எலியா மட்டும் எப்படி மீண்டும் ஒருமுறை உலகுக்கு வர முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கலாம் இன்றைய காலத்தில். அன்றைய காலத்தில் பார்க்கும்போது இறைவாக்கு நூலை நம்பினார்கள். எலியா திரும்பவும் வருவார். ஏன் எலியாவை மட்டும் திரும்ப வருவார் என்று சொல்லுகிறாங்க? அப்படி என்றால் இறைவன் எலியா என்ற இறைவாக்கினரை எவ்வாறு பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்? இன்றைய முதல் வாசகம் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்றன. இறைவன் எவ்வாறு எலியாவை பூமியில் இருக்கும்போது பயன்படுத்தினார், அதை இன்றைய முதல் வாசகத்தை வாசிக்கும் போது, ஷீராக்கின் புத்தகம் ஷீராக் 48:1 முதல் நீங்க 11 வரைக்கும் வாசகத்தை வாசிக்கும் போது இன்றைய வாசகம் நமக்கு பதில் அளிக்கின்றது. முதல் வாசகம் பாருங்க, இறைவாக்கினர் எலியா நெருப்பு போல எழுந்தார். பூமியில் அவர் இருக்கும் போது எப்படி இருந்தாராம் பாருங்க, நெருப்பு போல இருந்தாராம். இது பழைய ஏற்பாட்டு நூலிலே ஷீராக் ஆகமத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை குறித்து எந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது?
2 அரசராகமும் முடிவில் தொடக்கத்திலே இருக்கின்றன. முதல் அரசராகமத்திலே எலியாவை எப்படி கடவுள் பயன்படுத்தினார், 2ஆம் அரசராகமும் தொடக்கத்திலே அவர் எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்று திருவிழித்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதை திரும்பவும் சீராக் ஆகமத்திலே மக்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். பாருங்க, சீராக் என்ற இறைவாக்கினர் என்ன நினைவுபடுத்துகிறார் என்று பார்க்கும்போது, அவர் நெருப்பு போல எழுந்தார். சிலர் பேசும்போதெல்லாம் பாருங்க, வார்த்தைகள்லாம் நெருப்பு நெருப்பு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால என்ன வரும், சண்டைங்க வரும். ஆனால் இந்த எலியா பேசும்போது அது நெருப்பு போல இருந்தது என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் வேற. இன்றைக்கு மனிதர்கள் பேசும்போது நெருப்பு போல இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற வார்த்தைகளும் வேற. அன்று கடவுள் வாக்கு நெருப்பு போல எலியா வாயிலிருந்து புறப்பட்டது. இன்று பசாசின் வாக்கு மனிதர்கள் வாயிலிருந்து நெருப்பு போல எழுகின்றது. என் நண்பரே மக்களே, நல்லா கவனித்து பாருங்க. எலியா இறைவாக்கினர் எப்படி இருந்தாராம் பாருங்க. அவர் நெருப்பு போல எழுந்தார். தீவட்டி போல் அவருடைய சொற்கள் பற்றி எரிந்தன. கடவுளுடைய வாக்கு எலியா வாய் நின்று புறப்படும் போது அது தீவெட்டி போல பற்றி எரிய ஆரம்பித்தது. பற்றினா என்ன அர்த்தம்? மனசில் இருக்கிற எண்ணங்களை மாற்றி அமைக்க ஆரம்பித்தது. உடனே இமிடியட்லி ஒரு வாய் நின்று வந்த ஒரு வாக்கு உடனே மனிதன் உள்ளத்தை தொட்டது. அப்படி என்றால் எவ்வாறு எலியா இறைவனோடு ஒரு இணைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பாருங்க. எலியா இறைவாக்கின் வாய் நின்று வருகிற ஒவ்வொரு சொற்களும் அது தீவெட்டி போல பற்றி எரிய செய்தது. எப்படி ஒரு தீவெட்டினா ஒரு குச்சியில இருக்கும், அந்த குச்சியில எங்கெல்லாம் நம்ம விப்போமோ அங்கெல்லாம் இது எரியும். ஆக எலியா வாய் நின்று வந்த சொற்கள் தீவெட்டி போல் என்று சொல்லுகின்றார். அந்த சொற்கள் யாருடையது? உன்னதமான கடவுளுடையது. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பரி மக்களே, ஆண்டவருடைய உண்மையான வாக்கின் உருவகம் நெருப்பை போன்றிருக்கின்றது. அது சுட்டு எரிக்கக்கூடியது. எவைகளை? பாவங்களை அடியோடு பிடுங்கி எறியக்கூடியது. ஆகவேதான் எவரெல்லாம் இறைவார்த்தை ஆழமாய் தியானிக்கின்றார்களோ அவர்கள் பாவத்தை விட்டு விலகி வாழ்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். பாவத்தோடு வாழ்கிறவர்களாய் இருக்க மாட்டார்கள். ஏனெனில் மனித உள்ளத்தில் இருக்கிற பாவங்களை அது சுட்டெரிக்கிறதா இருக்கின்றன. குடிக்கும், பொய்க்கும், பித்தலாட்டத்திற்கும், உபச்சாரத்திற்கும், வேசித்தனத்திற்கும் அடிமை கிடையாது. பல தீச்செயல்களுக்கு அடிமை கிடையாது. என்னில் கடவுளின் வாக்கு நெருப்பு போன்றது. அது மனித உள்ளத்திலே செல்லும் போது பல தீமைகளை அது உடனே சுட்டெரித்து ஒன்றுமில்லாமல் போகிறதாய் மாற்றிவிடும். இது போலதான் எலியாவு பூமியில் இருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. சீராக்ல அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு சொல்லும் அது தீவெட்டி போல் பற்றி எரிந்தது. இரண்டாவது, மக்கள் மீது பஞ்சம் வர செய்தார். பாருங்க, எலியா பஞ்சங்களை உருவாக்குகிறவர். தம் பற்றார்வத்தால் அவர்களை எண்ணிக்கையில் சிலராக்கினார். பாருங்க, பஞ்சத்தை அனுப்பி தீயவர்கள் கொல்லப்படவும் நல்லவர்கள் மீட்கப்படவும் எலியா அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவராய் பூமியில் இருக்கின்றார். அடுத்த வாக்கு பாருங்க. அவருடைய சொல்லால் வானம் பொழிவதை நிறுத்தினார். மழையை நிறுத்துகிறார். அவர் சொல்லால் நில் என்ற உடனே வானத்தில் பொழிகிற மழை நின்று போய்விட்டது. மும்முறை நெருப்பு விழ செய்தார். 3 முறை வானிலிருந்து நெருப்பு விழ செய்திருக்கின்றார். எவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பணியாளர் என்று யோசித்து பாருங்க. நாம் இன்றைக்கு அப்பேர் பெற்ற ஒரு பணியாளர்களை பூமியில பார்த்திருக்கிறோமா? புதிய ஏற்பாட்டிலே இப்பேர் பெற்ற ஒரு பணியாளர் எவருமே கிடையாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட கிடையாது. கடந்த 2000 ஆண்டு காலமாக ஆண்டவர் இயேசுவை தவிர எவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, சீடர்கள் கூட இவ்வாறு அற்புதங்களை நிகழ்த்தினது கிடையாது. எலியா ஒருவரை ஆண்டவர் எவ்வளவு வல்லமையாய் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார். அவர் 3 முறை வானில் நின்று நெருப்பு விழ செய்திருக்கின்றார். நண்பரே மக்களே,
எலியாவின் ஜெபமும் எலியாவின் வாக்கும் எவ்வாறு கடவுள் நிறைவேற்றுகிறார் பாருங்க. ஏனெனில் எலியா இறைவாக்குகளை தன் வாழ்வாக வைத்து வாழ்ந்திருக்கின்றார். அவர் சொற்கள் நெருப்பு போன்றவை, மற்றொரு உள்ளத்தில் இருக்கிற தீமைகளை சுட்டெரிக்கக்கூடியவை. அதுதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், எலியா ஏற்கனவே வந்துவிட்டார். ஆனால் மக்களோ அவரை கண்டுகொள்ளவில்லை. எல்லாரும் பயந்தாங்க. எலியா திரும்ப வந்தாரா? ஆகவேதான் யோவான் திருமுழுக்கு யோவானுக்கு சான்று பகர்கின்றார். இன்றைய நற்செய்தி மிக அருமையாக சொல்லுகிறது பாருங்க. ஏற்கனவே எலியா வந்துவிட்டார் என்ற நற்செய்தி திரும்ப வரும். மத்தேயு நற்செய்திக்கு 17ஆம் அதிகாரம் 12வது வாக்கியம், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், எலியா ஏற்கனவே வந்துவிட்டார், அவரை மக்கள் கண்டுணரவே இல்லை. மாறாக தாங்கள் விரும்பியவற்றையெல்லாம் அவருக்கு செய்தார்கள். அவ்வாறே மானிட மகனையும் அவர்கள் துன்புறுத்துவார்கள் என்றார். திருமுழுக்கு யோவானை பற்றியே அவர் தங்களோடு பேசினார் என்பதை அப்போது சீடர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். திருமுழுக்கு யோவான் தான் எலியா என்று ஆண்டவர் உரைக்கின்றார். ஆகவேதான் திருமுழுக்கு யோவான் காட்டுத்தேனையும் வெட்டிக்களையும் உண்டு வந்தார். உடைக்கும் உணவுக்கும் அடிமையாய் இல்லாமல் நிலமான கடவுள் ஒருவருக்கே அடிமையாயிருந்து தன்னை முழுவதுமாக தன் உயிரையே அவர் கொடுத்தார். பாவத்தை எதிர்த்து நின்றார். அரசன் என்றும் பாராமல் அரசன் செய்கிற அட்டுழியத்தை நேரடியாக கேட்டவர். நெருப்பு போன்றவர். நெருப்பு எவரையும் பற்றி எறிய செய்யும். எப்படி எலியா எவரென்றும் பாராமல் பூமியிலே 3 முறை நெருப்பை வரவைத்தாரோ, வருகிற மழையை நிறுத்தி பஞ்சத்தை உண்டாக்கினாரோ, அதிலே அட்டுழியம் செய்கிற மக்கள் அழிவதற்கான காரணமாயிருந்தாரோ, அப்பேர் பெற்ற ஒரு எலியா புதிய ஏற்பாட்டிலே திருமுழுக்கு யோவானாக பிறந்து, திருமுழுக்கு யோவானும் அரசனை எதிர்த்து நீ செய்வது பாவம் என்று நேரடியாக முகமுகமாக பேசுகிற அந்த அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். இன்றைக்கு யாருக்கு இவ்வாறு சொல்ல இயலும்? ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளே பாவங்கள் நுழைந்திருக்கின்றன. அந்த பாவம் உடல்களை கரைப்பிடித்திருக்கிறது. பாவத்தை விட்டு விலகுவதற்கு எண்ணமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இறைவாக்கு எவ்வளவு வல்லமை உரையதா இருக்கிறது பாருங்க. இறைவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிற நாட்களில் எப்படி ஆண்டவர் அவரை எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். இவ்விழியத்தின் வாக்குகள் நம் உள்ளங்களை விவரித்து பார்க்கிறது. இன்றைக்கு நான் எப்படி என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு நம் உள்ளத்தை ஊடுருகிறது. இறைவாக்கு எவ்வளவு வல்லமையா இருக்கிறது. எத்தனை பேர் இந்த இறைவாக்கை உண்ணுவதிலும் உணர்வதிலும் வாழ்வதிலும் இருக்கிறோம் என்று சிந்தனை செய்ய வேண்டும். இன்றைய காலகட்டங்களில் பாருங்க, எத்தனையோ துன்பங்கள் எல்லாரையும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் உணர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர், உணராதவர்கள் எத்தனை பேர்? உணர்ந்தவர்களுக்கும் உணராதவர்களுக்கும் எத்தனை வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் நண்பரி மக்களே, இறை மக்கள் என்ற பெயரிலே நாம் பல தீமைகளுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறதை ஆண்டவர் மாற்றும்படி இன்றைக்கு உணர்த்துகின்றார். ஏனெனில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் புதிய ஏற்பாட்டின் தொடக்கத்திலும் இறைவாக்கினர்களும் கிறிஸ்துவும் வந்து அப்பேர் பெற்றவர் இன்னொரு முறை வந்து மீட்பார் என்று நினைக்க வேண்டாம். காலங்கள் முடிந்து போய்விட்டது. ஆகவேதான் ஆண்டவர் தோட்டத்தின் ஓமையை சொல்லும் போது சொன்னார், ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கி அதை ஒரு தோட்டக்காரனுக்கு குத்தகைக்கு கொடுத்து அவர் பயணம் சென்றார். பயணம் சென்ற போது அவர் பலரை அனுப்பினார். அந்த தோட்டக்காரர் என்ன வேலை நடக்கிறது போய் பார். ஆனால் அவனோ அவர்கள் அனைவரையும் துன்புறுத்தி விட்டான். இறுதியில தன் மகனையே அவர் அனுப்பினார். ஆனால் அவனோ என்ன செய்தான்? இவன் தான் அவருடைய தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்றால் இவனையே அழித்து விடுவோம் என்று அழித்து விட்டான். இறுதியிலே நடந்தது என்ன? எஜமான் வந்தான், தோட்டத்தை பிடுங்கி அவனை அழித்து விட்டான். என் நண்பர்களே மக்களே, இந்த ஓமையின் அர்த்தம் என்ன? கடவுள் மக்களை மீட்கும்படிக்காக பல இறைவாக்கினர்களை அனுப்பினார். இறைவாக்கு கேட்பதற்கு மக்களுக்கு மனது கிடையாது. இன்னைக்கும் பைபிள் படிக்கிற அனுபவம் இருக்கிறதா? பைபிளை படித்து அதுக்கு ஏற்றவாறு வாழணும்னு தீர்மானிக்கிற எண்ணம் இருக்கிறதா?
தான் விரும்புகிறது தான் நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் 90% மேலாக பூமியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கின்றோம். More than 90% the people are doing his own thoughts, not the will of God. ஒரு எலியா பூமியில் இருந்தால் பஞ்சத்தை மாற்றக்கூடிய திறன் கொண்டவர் அல்ல என்று நாம் சொல்ல இயலும் அல்லவா? எங்கே எலியாவை போன்ற இறைவாக்கினர்கள்? ஏனெனில் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்று தேடுகிற ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருக்கின்றன. ஏனெனில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி பயன்படுவார்கள் என்று விவிலியம் நமக்கு விவரித்து சொல்லுகின்றது. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எலியா எப்படி பூமியிலே பயன்பட்டார்? அர்ப்பணிக்கப்பட்ட திருமுழுக்கு யோவான் எப்படி பூமியிலே பயன்பட்டார்? கடவுளுக்காக, வார்த்தைக்காக எப்படி அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் பூமியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று விவிலியத்திலே நாம் முழுக்க முழுக்க படித்தால் தான் அறிந்து கொள்ள இயலும். கதை கேட்பது போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் உள்ளத்திலே உணர்வுகள் எழும்பாது. விவிலியத்தை திறந்து படிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பரே மக்களே, சீடருடைய சந்தேகம் தீர்ந்து விட்டது. என்ன சந்தேகம்? எலியா என்று ஒரு முன்னோடி வருவார் என்று பழைய இறைவாக்கினர்கள் உரைத்திருக்கிறார்களே, அவர் வந்தாரா இல்லையா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர் வந்தார். அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். அப்போதுதான் அவர்களுக்கும் புரிகிறது, எலியா இந்த பூமியில திருமுழுக்கு யோவான் உருவத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று. அப்படி என்றால் இந்த எலியா ஏன் வர வேண்டும்? அவரும் ஒரு மனிதர் தானே, ஏன் வர வேண்டும்? காரணம் என்ன? மனிதனால் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் மரிக்க வேண்டும் அல்லவா? ஆனா எலியா என்கிறவர் மரணத்தை அனுபவிக்கவில்லையே. எலியா மரணத்தை அனுபவிக்காமலேயே அல்லவா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அதான் இன்றைக்கு முதல் வாசகம் சொல்லுகிறது. முதல் வாசகத்தை தொடர்ச்சி பாருங்க. ஷீராக் புத்தகத்திலே நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது என்ன உரைக்கின்றார் என்று கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைய முதல் வாசகம் வாசிக்கிற வேளையில மிக அருமையான ஒரு செய்தி என்ன என்று பார்க்கும்போது 3வது வாக்கியம் ஷீராக் அதிகாரத்திலே 48:3 ஆண்டவருடைய சொல்லால் வானம் பொழிந்தவை, மும்முறை அவர் நெருப்பில் விழச் செய்தார். எலியாவே, உம்முடைய வியத்தகு செயல்களில் நீர் எத்துணை மாட்சிக்குரியவர். உமக்கு இணையாய் யார் பெருமை பாராட்டக்கூடும்? ஷீராக் ஆகமத்தின் ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் பாருங்க, எலியாவுக்கு இணையாக யார் பாராட்ட முடியும்? பழைய ஏற்பாட்டு நூலிலே எலியாவுக்கு இணையானவர் ஒரு இறைவாக்கினரும் கிடையாது. நண்பரி மக்களே, எசையா முதல் இறைவாக்கினராக திகழ்ந்தாலும், பெரிய இறைவாக்கினர் என்ற பெயர் பெற்றாலும், ஆண்டவர் இயேசுவின் பிறப்பையும் மரணத்தையும் குறித்து அவர் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், ஆனாலும் எலியாவுக்கு இணையானவர் யார் என்ற ஒரு கேள்விதான் இருக்கின்றது. ஏனெனில் தீச்சூறாவளியில் நெருப்பு குதிரைகள் பூட்டிய தேரில் நீர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டீர். எலியா எப்படி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் பாருங்க. நெருப்பு தேர் இறங்கினது. அந்த சூறாவளி காற்றிலே நெருப்பு தேர் வானி நின்று இறங்கி வர செய்து அதில் அமர்ந்தவாறு அவர் பயணித்தார். இந்த ஒரு அனுபவம் எவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன? நாமெல்லாம் கண்டிருந்தா இவர்தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு நடக்கிற நிகழ்வுப்படி இன்னைக்கு மனிதர்கள் எல்லாம் கடவுளாகிவிட்டார்கள். யாரெல்லாம் இறைவனுக்கு பயன்பட்டார்களோ அவங்க எல்லாம் கடவுளா மாறிட்டாங்க. பழைய ஏற்பாட்டு நூலில் பாருங்க, எலியாவுக்கு இணையானவர் எவரும் இல்லை. இன்னைக்கு எலியாவை பற்றி பேசுகிறத பாக்குறோமா? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசுவான். ஆனால் எலியாவுக்கு இணையானவர் பூமியில் ஒருவரும் தோன்றினதில்லை. அவர் அக்கினி ரதத்திலே உயிரோடு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அதான் இன்றைய முதல் வாசகம் நமக்கு விவரிக்கின்றன. ஆக இறைவாக்கை வாசிக்கும் போது அடுத்த வாக்கு 10வது வாக்கியம்,
ஆண்டவருடைய சினம் சீற்றமாய் மாறும் முன் அதை தணிப்பதற்கும் தந்தையின் உள்ளத்தை மகனை நோக்கி திரும்புவதற்கும் யாக்கோபின் குலங்களை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கும் குறித்து காலங்களில் நீர் கடிந்து கொள்வீர் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. உம்மை கண்டவர்களும் உமது அன்பில் துயில் கொண்டவர்களும் பேறு பெற்றோர், நாமும் வாழ்வது உறுதி. எலியாவின் இறுதி பயண வாக்குகள் என்ன சொன்னது பாருங்க. உம்மை கண்டவர்களும் உமது அன்பில் துயில் கொண்டவர்களும் பேறு பெற்றோர் என்னைக்குமே வாழ்வார்கள். உம்மை என்றால் யார்? இறைவன் முகத்தை கண்டவர்கள், இறைவனுடைய வாக்குக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறவர்கள் என்றென்றும் வாழ்வார்கள். அப்படி வாழ்ந்தவர்கள் தான் இந்திய நாட்டில் இருக்கிற புனித சவரியார். இன்றைக்கும் உடல்கள் அழியாமல் பல பேர் பூமியில் இருக்கின்றார்கள். இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலே புனித கார்லோ 17 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதை கல்லறை திறந்த போதும் அப்படியே இருக்கின்ற ஒரு உருவம். என் நண்பர்களே, இவைகள் எல்லாம் எதை குறிக்கிறது? கடவுள் வாழ்கின்றார். எவற்றில் வாழ்கின்றார்? வாக்குகளை நிறைவேற்றுகிறதிலே வாழ்கின்றார். ஆக அங்கு அற்புதம் நடந்தது, இங்கு அற்புதம் நடந்தது என்பதை பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு இறைவாக்கு என் உள்ளத்திலே எவ்வாறு செயலாற்றுகிறது என்று பேசத் தொடங்க வேண்டும். இறைவன் மனித உள்ளத்திலே இறைவாக்குகளை வைக்க வேண்டும் என்றுதான் காலகாலமாக நம்மோடு உரையாடி கொண்டு வருகின்றார். ஆனால் நாமோ இறைவாக்குகளை கேட்கிறவர்களாக இருக்கின்றோமே தவிர இறைவாக்கை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக நாம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம். கேட்பது மட்டுமல்லாமல் நிறைவேற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கை. என் நண்பரே மக்களே, சிந்தனை செய்து பாருங்கள். உண்மையை பேசுகிறவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். இதான் ஆண்டவர் சொன்னார். எலியாவை திருமுழுக்கு யோவானை துன்புறுத்தினது போல் என்னையும் துன்புறுத்த காத்திருக்கிறார்கள். அதே போல் ஆண்டவரை சிலுவையிலே துன்புறுத்ததை நாம் தெரிந்திருக்கின்றோம். ஏன் தெரியுமா? உண்மையை நிலைநாட்ட வந்ததற்காக. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி? நம்மை குறித்து யார் சான்று பகர்வார்கள்? நாம் சாட்சியுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோமா? எத்தனை வாக்குகள் உன் உள்ளத்திலே நிறைந்து அந்த வாக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தோடு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இறை மக்கள் இறைவாக்கை நிறைவேற்ற அழைக்கப்பட்டவர்கள். பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் தாங்க விரும்புவது போல இருக்கணும்னு நினைக்கிறதை நீங்க அறிந்திருக்கிறீங்க. அதே போலதான் உன்னதமான கடவுள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் பூமியில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் என்னுடைய வாக்குகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று குறிக்கோளோடு இருக்கின்றார் இறைவன். அதை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்? இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பரே மக்களே, சிந்தனை செய்து பாருங்கள். கடவுளின் வாக்கு பூமியில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அந்த வாக்குகள் நிறைவேற விவிலியத்தை ஒவ்வொரு நாளும் படிக்க வேண்டும். படித்ததை தியானிக்க வேண்டும். தியானம் செய்ததை தன் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வர முயற்சிக்க வேண்டும். வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். வாழ்ந்து காட்டுகிறதில் அநேக மக்களை ஆண்டவருக்குள்ளே அழைத்து வர வேண்டும். இது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களின் கடமையாய் இருக்கின்றன. தான் வாழ்ந்து, தான் மரித்து, தான் உண்டு, நாம செத்து போவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை அனுப்பவில்லை. தானும் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ வைத்து பிறகு விண்ணகத்துக்கு செல்லதான் நம்மை அனுப்பியிருக்கின்றார். தானும் வாழாமல் பிறரையும் வாழ வைக்காமல் வாழ்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் நெருப்புக்கு இரையாகும் என்று இறைவாக்குகள் தெளிவுபடுத்துகின்றது. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பரே மக்களே, பூமியிலே நமக்கென்று கடவுள் வைத்த ஒரே புத்தகம் திருவிவிலியம். இது நமக்காக கடவுள் எழுதி வைத்திருக்கிற அன்பின் கடிதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இட்ஸ் a love letter. Bible is a love letter to us. Read. Show your love to Jesus. Read. உனக்கு பிடித்தவங்களுக்கு எப்படிலாம் வாங்கணும்னு பல யோசனை பண்ணுவீங்க. அது வாங்கலாமா, இது வாங்கலாமா, இது வாங்கலாமா. அப்ப பணம் முக்கியமா இடம் பெறாது. எவ்வளவு சிறந்த பரிசுகளை கொடுக்கணும்னு மட்டும்தான் யோசிப்பீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு பிடித்தவங்க பாரு. நண்பர் மக்களே, அந்த உறவுகள் கூட சில நேரங்களிலே முறிந்து போகும். ஆனால் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர்
நீ முறித்தாலும் அவர் முறிக்காமல் காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றார். ஏனெனில் நீயும் நானும் அவருக்கு வேண்டும். யாருக்காக வாழ்கிறீர்கள்? எதற்காக வாழ்கிறீர்கள்? என்ன செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இன்றைக்காவது உங்களை குறித்து நீங்கள் நிதானமா யோசித்ததுண்டா? ஒவ்வொரு நாளும் நான் எப்படி வாழ்கிறேன் என்று நேரங்களை கணக்கு போட்டு வாழ்ந்ததுண்டா? எழும்புவோம், இறைவாக்கை நிறைவேற்ற எழும்புவோம், இறை திட்டத்துக்காக வாழ எழும்புவோம். ஒவ்வொரு நாளும் இறைவன் குறிப்பிடுகிற வாக்குகளை புரிந்து கொள்வோம். அவர் என்னோடு பேசுகின்றார். எப்போது ஆண்டவருக்காக வாழ்கிறோம், ஆண்டவர் உன்னை பயன்படுத்த விரும்புவார். உன்னை கொண்டு பல அற்புதங்களை செய்ய ஆண்டவர் காத்திருக்கின்றார். ஆகவேதான் இன்றைய பதிலுரை பாடல் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. என்ன பதிலுரை பாடல் பாருங்க. வாசிக்கும் போது திருப்பாடல் 80ஆம் அதிகாரம் 1-2 மற்றும் 14 முதல் 18 வரை தாவீது சொல்லுகிறார். இஸ்ராயேலின் நாயரே செவிசாயும், யோசேப்பை மந்தையென நடத்தி செல்கின்றவரே, கெருபூன்களின் மீது வீற்றிருப்பவரே, ஒலித்திடும் பாருங்க என்று சொல்லி, படைகளின் கடவுளே மீண்டும் வாரும், விண்ணுலகில் இன்று கண்ணோக்கி பாரும், இந்த திராட்சை கொடி மீது பரிவு காட்டும். பாருங்க, திராட்சை கொடி எதை சொல்றாரு? மனிதர்களாகிய நம்மை தான் சொல்லுகிறார். விண்ணுலகிலிருந்து திரும்ப வாரும். தாவீதுடைய ஜெபம். திராட்சை கொடிகளாகிய எங்களை உயர்த்தும். இதான் ஆண்டவர் யோவான் நற்செய்தி 15 சொன்னார். திராட்சை செடி, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் அதன் கிளைகள். ஒருவன் என்னோடு இணைந்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னோடு இணைந்திராத எந்த கிளையும் வெட்டப்படும். அந்த வெட்டின கிளையானது காய்ந்து போகும், பிறகு நெருப்புக்கு இரையாகும். நெருப்புக்கு இரையாகிற வாழ்க்கை ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பரே மக்களே, தாவீதுடைய ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்க. என் திராட்சை கொடிகளை ஆஸ்வதிக்க வாரும். உமது வழக்கை நட்டுவதை, கிளையை உமக்கென வளர்த்த நீர் காத்தருளுவீராக. கிளை உமக்கென வளர்க்கப்பட்டது. தாவீது செபிக்கின்றார். யார் கிளை? நாம் எல்லாருமே தான். நாம் ஆண்டவர் இயேசுவின் உடலிலே பங்குதாரர்களாய் இருக்கின்றோம். அவருடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் உண்ணுகின்றோம். எவரெல்லாம் அவர் உடலையும் இரத்தத்தையும் உண்ணுகின்றார்களோ அவரை போன்ற உருவத்தை படைத்திருக்கின்றார்கள். இயேசுவின் குணாதிசயங்கள் நம்மில் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு பூமியிலே கடவுள் வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்காக வந்தார். நம்மையும் நிறைவேற்றதான் அழைக்கின்றார். நாம் இறை வாக்கை படித்து புரிந்து கொண்டு வாழாமல் கேட்டதை எதையோ செய்து கொண்டு நாட்களை வீணாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய செழிப்பு, நம்முடைய செயல்பாடுகளும் நம்முடைய வழிபாடுகளும் கடவுளுக்கு விரோதமான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. இதை உணர்கிறவர்கள் யார்? இறைவாக்குக்கு ஏற்றவாறு நடக்கிறதா என்று அலசி பார்க்கிறவர் யார்? கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நன்றி மக்களே, எலியா பூமியில் வந்த போது நெருப்பு போன்ற வார்த்தைகள், திருமழுக்கு யோவான் பூமியில் நடமாடும் போது நெருப்பு போன்ற வாக்குகள். இறைவாக்கு நெருப்பு போன்றது என்று சொல்லுகிறது. அதுதான் மோசேக்கு ஆண்டவர் நெருப்பிலே உருவத்தை கொடுத்தார். அந்த நெருப்பு மோசேயோடு பேசினது. ஆகவே சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ நெருப்பிலே நடந்தார்கள். நெருப்பு அவர்களை தீண்ட இயலவில்லை. ஏனெனில் நெருப்பாக இறைவன் அவர்களுக்குள் இருந்த போது பூமியின் நெருப்பு அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அல்லவா? கதை என்பது நினைத்து வாழ்கிற வாழ்க்கையா அல்லது அனுபவம் என்று நினைத்து பயணிக்கிற வாழ்க்கையா? அனுபவிக்க வேண்டும். இறைவாக்கை நிறைவேற்ற இறைவன் நம்மை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கின்றார். இதை ஒவ்வொருவருமே உணர வேண்டும். பூமியில் இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் உணர வேண்டும். சபைகளுக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டு இயேசுவுக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். நீ எந்த சபையில நான் இருங்க, இயேசுவுக்காக வாழ தீர்மானிக்கணும்.
அதை விட்டுட்டு இங்க இருந்து அங்க, அங்க இருந்து இங்க, இங்க இருந்து இங்க குரங்கு போல ஜம்ப் பண்ணிட்டு போற வாழ்க்கை கிடையாது. நீ எங்க இருக்கிறாயோ அங்க நான் இயேசுவுக்கு சாட்சியாக இருப்பேன். என் நண்பர் மக்களை, நேற்றைய வாசகம் பார்த்ததில்ல, எஸ்ஐயா முதல் வாசகத்தில் சொன்னார் பாருங்க, நானே அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன், நானே அவர்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பேன், நானே அவர்களின் ஆண்டவராய் இருப்பேன். உனக்கு உன்னதமான கடவுள் இருக்கும் போது நீ இருக்கிற இடம் முக்கியம் அல்ல, நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் முக்கியம். நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு வாழணும் தீர்மானித்து வாழ்ந்து பாருங்கள். நாம இருக்கிற இடம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாகும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் நண்பரே மக்களே, இறைவாக்கை நிறைவேற்ற வந்தோமா அல்லது பிரிவினைகளை உண்டாக்க வந்தோமா? இன்னைக்கு பிரிவினை என்ற பெயரில் எத்தனை சபைகள் பிரிந்திருக்கிறது. 15ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒரே திருச்சபையாயிருந்தது. 15ஆம் நூற்றாண்டில் என்றைக்கு மார்ட்டின் லூத்தர் வெளியே வந்தாரோ இந்த 500 வருஷத்துல 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட திருச்சபைகள் உருவாகிவிட்டது. பிரிவினை நாவி பெருகி கொண்டிருக்கிறது. இறைவாக்கு நிறைவேற்றுகிறவர்கள் யார்? இன்றைக்கு ஆண்டவர் தேடுகிறார். யாரெல்லாம் கடவுளுக்கு என்று தீர்மானித்து வந்தார்களோ, கடவுளுக்கு வாழாமல், இறைவாக்குக்கு வாழாமல், தாங்க விரும்புகிறதை செய்கிறதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க யாரா இருந்தாலும் உங்க உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்கள். நான் இறைவாக்கை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேனா என்று ஒரு வாக்கு கேட்டு பாருங்கள். பதில் உன் மனசு சொல்லும். நாம் இறைவாக்கை நிறைவேற்ற அனுப்பப்பட்டவர்கள். ஆகவே சபை பாகுபாடின்றி, மொழி பாகுபாடின்றி, இன பாகுபாடின்றி இறைவாக்கை நிறைவேற்றும் என்ற நோக்கத்தோடு பயணிக்க வேண்டும். இதுதான் இறைவன் விரும்புகின்றார். இதான் கடவுளுடைய வாழ்க்கைக்கு சமமாகும். ஆகவே நண்பரே மக்களே, எலியாவை போல் வாழாவிட்டாலும், திருமுழுக்கு யோவானை போல் வாழாவிட்டாலும், அட்லீஸ்ட் வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்கு சில மாற்றுதலாவது நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர முயற்சிப்போம். இதை ஆண்டவர் விரும்புகின்றார். ஆக நீ வாழ்ந்தாலும் இறைவாக்கு, நடந்தாலும் இறைவாக்கு, பேசினாலும் இறைவாக்கு, நீ பார்த்தாலும் இறைவாக்கு. அப்படி உன்னுடைய உருவம், தோற்றம் அளிக்க வேண்டும். நீ இருக்கிற இடம் இறைவாக்காய் இருக்கணும். நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அங்க இறைவாக்கு நிறைவேறணும். இந்த திட்டத்தோடு வாழதான் ஆண்டவராகிய கடவுள் நம்மை கிறிஸ்தவர்களாக இந்த பூமியிலே வைத்திருக்கின்றார். ஆக சபைகளுக்கு வாழாமல் கிறிஸ்துவுக்கு வாழ தீர்மானிப்போம். கிறிஸ்து ஒருவரை நமக்கு வழி நடத்துகிற வழிகாட்டியா இருக்கிறார். அவர் ஒருவரை சிலுவையிலே தன் உயிரை கொடுத்து நம்மை மீட்டிருக்கிறார். அவர் இறைவாக்கு நிறைவேற்றி தன் உயிரை கொடுத்தது போல நாமும் இறைவாக்கை நிறைவேற்றி நம் உயிரை இறைவன் பால் அர்ப்பணிப்போம். பயனற்ற பணியாளனாய் மரித்தால் நரக வாழ்வு காத்திருக்கும். பயனுள்ள பணியாளனாய் மரிக்க வேண்டும். பயனுள்ள கிறிஸ்தவனாக மரிக்க வேண்டும். இதான் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்மிடத்தில் விரும்புகின்றார். ஆகவே இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்களின்படி ஆண்டவர் எலியாதான் திருமுழுக்கு யோவான் என்பதை சீடர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி அவருடைய கண்களை திறந்து வைத்தார். ஏன் அவர் மீண்டும் வர வேண்டும்? அவர் மரணத்தை ருசி பார்க்கவில்லை. மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் மரிக்க வேண்டும். ஆக மரணத்தை ருசி பார்க்காத எலியா மீண்டும் பூமியிலே தோன்றி கழுத்தை அறுக்கும்படி தன் உயிரை கொடுத்தார். மரணம் அவரை ருசி பார்த்தது. அவர் திருமுழுக்கு யோவானாய் தோன்றினார். அவர் கழுத்து அறுக்கப்பட்டார். ஏன்? அரசனை நோக்கி நேரடியாக நீ செய்வது தவறு என்று சொன்ன காரணத்தினால் அவர் உயிர் பறிக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு தன் உயிரை தஞ்சம் என்று நினைக்கிறவர் அதை வைத்துக் கொள்ள இயலாது. தன் உயிரை கருதாமல் இறைவாக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர் துரிதமாக ஒவ்வொரு தவறுகளையும் சுட்டிக்காட்டி பேசுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். ஏனெனில் மனிதர்களாகிய நாம் எல்லா தவறுகளை விட்டு விலகி உன்னதமான கடவுளின் பிரசனத்திலே வாழதான் நம்மை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார்.
தவறுகள் நம்முடைய குணாதிசயங்கள் அல்ல, பாவங்கள் மனிதனுக்குரியதல்ல, அது பிசாசின் செயல்பாடு. எவரெல்லாம் பிசாசு பிடியில் சிக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவங்க பலவிதமான பாவத்தை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். எவரெல்லாம் கடவுளின் பிடியில் அடங்குகிறார்களோ, எவரெல்லாம் இறைவாக்கு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார்களோ அவங்க பாவத்தை விட்டு விலகி வாழ்வார்கள். இன்றைக்கு நீங்க என்ன தீர்மானம் பண்ண போறீங்க? இறைவாக்கை நிறைவேற்றி மரிக்க போகிறீர்களா அல்லது ஒரு சாதாரண மனிதனாய் மரிக்க போகிறீர்களா? இறைவாக்கை நிறைவேற்றி மரிக்கிறவர்கள் தான் இறை அரசுக்கு செல்ல இயலும். இறைவாக்கை நிறைவேற்றாத எவரும் இறை அரசுக்கு செல்லவே முடியாது. பைபிள படித்து பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். வெறும் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறதுனால நீ புரிந்து கொள்ள முடியாது. விவிலியத்தை நீங்க திறந்து படிக்கணும். எனக்கு படிக்க தெரியல நினைச்சீங்கன்னா சிடி போட்டு கேளுங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ சேனல்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள் ரீடிங் இல்லாத எந்த சேனலும் கிடையாது. தேடுங்க, எவ்வளவு மணிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தை படிக்கிற சேனல் எது எதுன்னு தேடுங்க. அட்லீஸ்ட் அதாவது கேட்டு பாருங்க. இல்லையா, மொபைல் ஆப் இருக்கிறது, டவுன்லோட் பண்ணிக்க பாருங்க. இன்னைக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிறது. படித்தவர்களுக்கும் படிக்காதவர்களுக்கும் விவிலியத்தை கற்றறியும்படி எல்லா இடத்திலும் எல்லாமே இருக்கிறது. உன் கையில மொபைல் இருக்கிறது, அந்த மொபைல்ல பைபிள் இருக்குதா? அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என் நண்பரே மக்களே, இறைவாக்கை நிறைவேற்றாமல் மரித்து விட்டால் இறை அரசுக்கு செல்ல இயலாது. திரும்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இறைவாக்கை நிறைவேற்றிதான் மரிக்க வேண்டும். இதுதான் கிறிஸ்தவர்களின் கொள்கை, இதுதான் கிறிஸ்துவின் கொள்கை, இறைவாக்கை நிறைவேற்றி மரிப்பது. ஆகவே நம்மை நாமே இறைவாக்கு அர்ப்பணிப்போம், இறை மக்களாக வாழ்வோம், நாமும் வாழ்வோம், நம்மை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மக்களையும் வாழ வைப்போம். இதுதான் நம்முடைய பணி. இதற்குதான் நம்மை ஆண்டவர் கிறிஸ்தவர்களாக பூமியில் வைத்திருக்கின்றார். ஆக கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் உண்மையாய் வாழ்ந்து, உண்மையை பேசி, உண்மைக்கு சான்று பகிர்ந்து, அனைவரும் உண்மையின் வழிக்கு கொண்டு வர நம்மை நாமே சமர்ப்பணித்து வேண்டுவோமா? எங்கள் அன்பு தந்தை இறைவா, இந்த காலவெளிக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக செபிக்கிற ஆண்டவரே, உலகத்தின் பல மூலைகளிலே இந்த செய்தியானது பரவிக் கொண்டிருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறேன். உலகம் எங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தி பறைசாற்றுங்கள் என்று சொன்னீரே. இதோ இந்த நிகழ்ச்சி வழியாய் உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமது பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரே, இந்த நிகழ்ச்சி வழியாய் பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உள்ளங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. நெருப்பு போன்ற வாக்குகள் உள்ளங்களில் புதைக்கப்படட்டும். எல்லா தீச்செயல்களை அது சுட்டெரிக்கட்டும். நம்முடைய விண்ணகத்தில் இருந்து நெருப்பு போன்ற வாக்குகள் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் நுழைவதாக. உலகத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரிலே எத்தனை பேர் அடங்கி இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேர் உள்ளத்தையும் ஊடுரும்படிக்காக செபிக்கிறேன். பசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை தாரும். தீய பழக்க வழக்கத்திலிருந்து விடுதலை தாரும். கெட்ட எண்ணங்களில் இருந்து விடுதலை தாரும். உம்முடைய வாக்குகளை அறிந்து உமக்கேற்றவாறு வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிற ஆசிரியர் இவர்களுக்கு தாரும். அற்புத கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிற ஆண்டவரே, எதிர்காலத்துக்காக நிர்ணயித்து வாழ்கிற உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். உமக்காக வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க உள்ளத்தை மாற்றும்படிக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, உலகம் முழுவதும் பரவி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். லெபனானிலிருந்து பார்க்கிற உமது பிள்ளை ஆசீர்வதியும். ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து, துபாயிலிருந்து, அபுதாபியிலிருந்து, ஆண்டவரே பல தேசங்களிலே, சிங்கப்பூர்ல இருந்து, ஆஸ்திரேலியா இருந்து பார்க்கிற உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார். யுஎஸ்ல இருந்து பார்க்கிற உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. உலக நாடுகளிலே பல திசைகளிலே பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. இந்த செய்தி கேட்கிற காதுகள் திறக்கப்படுவதாக. உள்ளங்கள் நம்முடைய வாக்குகளினால் நிறைவடைட்டும். இனிமேல் நம்முடைய விழித்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஆசித்து தன் உள்ளத்தை தயார்படுத்தி வாழ்கிற ஒரு எண்ணத்தை தாரும். எல்லா கெட்ட நாவுகளை மாற்றுவீராக. பொய்க்கும் பத்தலாட்டத்திற்கும் பரியாசத்திற்கும் அடிமையாயிருக்கிற உதடுகளையும் நாவுகளையும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால் சுட்டெரிப்பீராக. பிள்ளைகளை
ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. அது பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும். அது பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும். உடைய அன்பு கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கின்றோம். நீதாமே பூமியில் உள்ள அனைத்து கிறிஸ்தவருடைய எண்ணங்களை மாற்றி உண்மையாய் வாழக்கூடிய சான்று பகிர்கிற வாழ்க்கையை நீ தருவீராக. நீ பாதுகாத்து வழிநடத்தும். உலகில் வாழும் எல்லா மக்களையும் உம்மண்டையை கொண்டு வர உமது பிள்ளைகளை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக. மீண்டும் எலியா போன்ற இறைவாக்கினர் பூமியிலே உருவாக உமக்கு பிரியமானால் நீர் உருவாக்குமாறு நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டவரே. உலக மக்கள் உமக்கு சொந்தமாக அப்பேர் பெற்ற ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இறைவாக்கினர்கள் பூமியில் எழும்பட்டும். அன்பு கருத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து வேண்டுகிறோம். ஆண்டவர் நீர் ஆசீர்வதியும். தொடர்ந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இதை படிக்கிற ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. அவங்க வீட்டில அவங்க தெருவில குடும்பமாக எழுப்பீராக. எங்களை எழுப்பின ஆண்டவர் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எழுப்பீராக. எழுப்புதலின் வல்லமை எல்லா குடும்பங்களிலும் நிறைவாய் இறங்கி உடைய வாக்கை நிறைவேற்றுகிற குடும்பங்களை எழுப்பீராக. உடைய பரிசுத்தமான கரத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணித்து வேண்டுகிறோம். இவெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் மன்றாடி உமது ஆசிரை நாங்கள் அனைவருமே பெற்றுக்கொள்கிறோம். எங்க நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இயேசுவில் அன்பான இறை மக்களே, மறந்து விடாதீர்கள். நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று சொல்வது உண்மை என்றால் கடவுளின் வாக்கு உள்ளத்தில் இருக்கும். வெறும் வார்த்தையிலே நான் கடவுள் பிள்ளை என்று சொல்லிக் கொள்வது உன்னையே நீ ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கு பொருள்படும். ஆக நீங்க கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்வது உண்மை என்றால் இந்த திரு விவிலியத்தில் பைபிளில் இருக்கிற வாக்குகள் உன் உள்ளத்துக்கு வர வேண்டும். அப்போதுதான் நீங்க கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று நிரூபிக்க முடியும், இல்லையா? எப்படி பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் என்னை போலவே இருக்கணும்னு விரும்புறாங்கல்ல? மனிதனுடைய இயல்பு. பெற்றோர்களைப் போல பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் அது யாருக்கு பிறந்ததோ என்ற ஒரு கேள்வி மனிதர்களிடையே எழும்பிவிடும். அது இன்றைக்கும் பார்க்கிறோம் இல்ல? ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அது அப்பா போல இல்ல அம்மா போல இருக்கணும். அப்படிதான் இருக்கும். இந்த முகஜாடை யாரை போல இருக்குது? பேசிக்கிறீங்க இல்ல? கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் கிறிஸ்துவின் ஜாடை நம்மில் இருக்கணும். கடவுளின் பிள்ளைகள் என்றால் கடவுளின் குணாதிசயங்கள் நம்மில் இருக்கணும். ஆகவே அறிந்து ஒவ்வொரு நாளும் விவிலியத்தை வாசிப்போம். இன்றைய வாசகங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க. இன்றைய முதல் வாசகம் வாசிக்கும் போது ஷீராக் ஆகமம் 48ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 11 வரை. ஷீராக் சாப்டர் 48 verses 1 to 11. திருப்பாடல் 80ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 18 வரை. திருப்பாடல் சாம்ஸ் சங்கீத புத்தகம் 80ஆம் அதிகாரம் 1 to 18 வரை. டுடேஸ் காஸ்பல் ரீடிங் மத்தேயு நற்செய்தி 17ஆம் அதிகாரம் 10 to 13 வரை. மேத்யூ சாப்டர் 17 verses 10 to 13. மறந்துடாதீங்க, திரும்ப திரும்ப படிங்க. ஆண்டவர் உங்கள் கண்களை திறந்து விடுவார். நீங்க ஒரு நல்ல இறைவாக்கினராய் நிச்சயம் மாறுவீர்கள். நீங்க இருக்கிற இடத்துல உங்கள் ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். குடும்பமாக பாருங்க, நானும் என் பிள்ளைகளும் இங்க நடத்துகிறது போல நீங்களும் செய்வீங்க. உங்களையும் உயர்த்த ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருக்கின்றார். அர்ப்பணிங்க, ஜெபிங்க, குடும்பமாக சாட்சியா வாழுங்க. நாம் இறக்கும் போது இறை மக்களாக இறப்போம். இறைவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார். மீண்டும் நாளை காலை 7:30க்கு சந்திப்போம். இறைவன் தாமே நாம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை, மன்னிக்க வேண்டும், நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தினத்திலே இங்கு கூட்டம் இருக்கும். ஆகவே நாளை காலையில எல்லாரும் ஆலயத்துக்கு போங்க. அனைவரும் ஆலயத்துக்கு செல்லுங்க. ஆண்டவரை தரிசிங்க. இறைவாக்க பெற்று வாருங்க. கேட்கிற வாக்குகளை மறந்துடாதீங்க. இறைவாக்கை பெற்று வாருங்க. இறை மக்களாக வாழுங்க. நாளை மாலை 6 மணிக்கு நாளை மாலை 6 மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான கூட்டங்கள் ஆயத்தமாகின்றன. உங்க வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் தயார்படுத்துங்க. நீங்க என்னுடைய பிள்ளைகள் வாலிபர்களுக்காக சிறப்பு செய்தி வழங்குவார்கள். அதை தொடர்ந்து பெரியோர்களுக்கு இருக்கும். ஆகவே நாளை மாலை 7 to 8 வரைக்கும் ஆன்லைன்ல எல்லாரும் வாங்க. இறைவன் உங்களையும் உங்க வீட்டாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.
ஆகவே காலையில ஆலயத்துக்கு செல்லுவோம், மாலையில ஆன்லைன் வருவோம். இறைவன் உங்களையும் உங்க வீட்டாரையும் காத்துக் கொள்வாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.